I'm Madhuri Gangude Dumar. I welcome you all on national webinar Women's Grievance Redressal Committee on protection from sexual harassment at workplace. Here, I welcome all respected dignitaries, panelists, and audience. So let's begin with the journey of knowledge. I would like to introduce dynamic personality, respected Mrs. Sujata Rajesh Shinde, CDC Chairman and Trustee. Respected Madam is a member of Trust, Madhura Women Empowerment and Welfare Trust, member of MGV's Adivasi Seva Samiti, Vice President of Ratna, Pushpatai Hire Mahila Vidya Mandir. Respected Madam has honored by various awards related to women grievance area. Now I request to respected Sujata Madam, please address the audience. Sujata Madam is here. Hello. Sujata Sinde Madam is here. Madam, आहात तुम्ही? Thank you, Gangude ma'am. हो आहे. आवाज येतोय माझा क्लिअर? हो येतोय मॅम. Thank you, Gangude ma'am. Good morning, everyone. आवाज येतोय. Respected chief guest. Good morning, everyone. Respected chief guest, Dr. Asha Mirge ma'am, today expert speaker, Principal Dr. Ratna Chandak ma'am, all dignitaries, all the trust of MGV Trust, principal, teaching and non-teaching staff, and my dear students. Indian women utmost, many of our gods are female and they have been worshipped as a deity of many faithful people. The goddess of wealth is Lakshmi. The goddess of power and strength is Durga. And the goddess of wisdom is Saraswati. Women are the epitome of wealth and power. Women play an important role in society, and the whole family is dependent on women for its daily activities. They play the role of mother, wife, homemaker, cook, teacher, friend, nurse, all the same time while catering to everybody needs. The women who are in job have to also fulfill the job responsibility while managing home and family. The life of a woman is very hard, but she gets little or no appreciation. There are lots of women who are extremely talented and multitaskers, but have no recognition in society. My next point is domestic violence. As divorce is still a taboo in Indian society, many women are suffering for abusive marriages. As they are not empowered, they fear to stand up for their rights. If we want to empower women, then domestic violence has to be stopped at any cost. My next point is economic independence. If we wish to see a nation that develops economically on the global front, then it's very important to have women empowerment. The actual woman empowerment will come by making the woman economically independent. Next is about sexual harassment. If you are being sexual harassment, you might feel stressed or depressed. Everyone has the right to work and live in an environment that's free from harassment, discrimination, and violence. At school or universal or in the workplace, the person sexual harassing you might be official warned and be required to have counseling. If the sexual harassment continues, there might be a mediation process. If all else fails, they might be fired. And my last point, thinking of society is also changing slowly. More and more number of women are getting quality education.
but the true meaning of woman empowerment will be achieved when gender inequality will be eliminated. We need to give equal opportunities to women for equal pay, equal respect as equal to men. We look forward to such a nation. Today, I'm most thankful for the management of MGV Trust for giving me such a nice platform. Here, I must congratulate Principal and all the staff of STH Law College, Nashik, for conducting such a beautiful national webinar today. Thank you. Thank you so much, madam. Now I request to our organizer of this webinar, ambitious, most active, and lady with the vision, Dr. Poonam Sonone Adke, madam. Madam, please address the audience. Thank you, Madhuri. A warm welcome to all. I'm Dr. Poonam Sonone, Principal of Samarshi Prashant Dada Hire Law College, Panchvati, Nashik. Respected Apurva Bhau Hire sir, Dr. Yogita Hire madam, our expert speaker, Dr. Ashatai Mirge, Principal Dr. Ratna Chandak madam, Mrs. Sujata Shinde madam, Principal Dr. B.S. Jagdaye sir, dear students, practicing lawyers, and all staff members. It's a proud moment and my honor to welcome you all on behalf of Samarshi Prashant Dada Hire Law College, Nashik, Arts, Science and Commerce College, Manmad, College of Hotel Management and Catering Technology, Panchvati, Nashik, and Panchvati College of Management and Computer Science. All these colleges have coordinated in organizing this national level webinar. It's a golden platform for all of us to get ourselves enlightened by the listening to the eminent speakers on the topic of Women's Grievance Redressal Committee on protection from sexual harassment at workplace, structure and function. To begin with, even in the 21st century, women's safety is still a crucial question in India and even progressive state like Maharashtra. In reality, despite of many legislations, the women are subjected to the harassment, humiliation, and discrimination. Honorable Supreme Court has laid down detailed guidelines for the protection of women from the sexual harassment at workplace, long back in the year of 1997. But we can see practical implementation by the legislature has been done in the year of 2013. As we can see, delay in implementation like such kind of the act is a clear-cut example of our typical psychology towards the women. भारतीय स्त्री ही एका बाजूला सरस्वती आणि लक्ष्मीचा अवतार तसेच दुर्गेचे स्वरूप समजले जाते, परंतु वस्तुस्थिती बघता हीच भारतीय स्त्री स्वातंत्र्याच्या 73 वर्षानंतरही 21व्या शतकाच्या उंबरठ्यावर असताना देखील सुरक्षित आहे का हा यक्ष प्रश्नच आहे. खरं तर या संदर्भात कायदेशीर चर्चा करावी, तसेच महिलांच्या कायद्यासंदर्भात जनजागृती व्हावी, तसेच समाजात महिलांप्रती एक सामाजिक संवेदना निर्माण व्हावी या उद्देशाने आजचे हे चर्चासत्र आयोजित करण्यात आलेले आहे. महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित सर्वच महाविद्यालयांच्या वेळोवेळी सातत्याने अशा विविध कार्यक्रमांद्वारे जनजागृती तसेच जनउद्बोधन करण्याचा प्रयत्न असतो. कार्यक्रमाची रूपरेषा सांगताना येथे मला नमूद करावंसं वाटतं की स्त्रियांचा अभ्यास हा कुठलाच एकांगी दृष्टिकोनातून होऊ शकत नाही, त्याला सामाजिक, ऐतिहासिक, कायदेशीर बाजूची बैठक असते. आजची आपली वैचारिक चर्चा ही वुमेन्स ग्रीव्हियन्स रिट्रेसल कमिटी ऑन प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्शुअल हॅरॅसमेंट ऍट वर्कप्लेस, स्ट्रक्चर अँड फंक्शनिंग या विषयावर जरी अवलंबून असली तरी या विषयासोबतच आपण स्त्रियांच्या समाजातील स्थान तसेच स्त्रियांचे कायदेविषयक लेखाजोखा या विषयावर बरोबरीने चर्चा करणार आहोत. आजच्या या वैचारिक चर्चा सत्राकरिता लाभलेल्या प्रमुख वक्ता, तज्ञ मार्गदर्शिका यांचा परिचय करून देताना मला मनस्वी आनंदच होत आहे. माननीय डॉक्टर आशाताई मिरगे ह्या MBBS गायनाकोलॉजिस्ट असून त्या वकीलही आहेत. त्या जिजाऊ महिला बालविकास संस्थेच्या संस्थापक अध्यक्ष आहेत. त्या 2014 ते 2017 या कालावधीत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य होत्या. त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध समित्यांवर विविध पदे भूषविलेली आहेत. ह्या व्यतिरिक्त त्यांना विविध प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त आहेत, जसे की अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार 2011, क्रांती पुरस्कार 2012, आई पुरस्कार 2013, PCPNDT ऍक्टिव्हिस्ट पुरस्कार 2016, आयन लेडी पुरस्कार 2017, विश्व शांतीदूत पुरस्कार 2015, लोकमत जीवन गौरव पुरस्कार 2017, पंजाबराव देशमुख जीवन पुरस्कार 2016. डॉक्टर आशाताईंविषयी बोलावे तेवढे कमीच आहे.
मी आता सन्माननीय आशाताईंना विनंती करते की त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करावे. आशाताई. नमस्कार, मी डॉक्टर आशा मिरगे. मी तुमच्या स्क्रीनवर यांच्यासारखी चालती बोलती नाही, मूर्तीसारखी दिसत असेल, कारण मी अकोल्यासारख्या एका छोट्या ठिकाणी राहते, जिथे मला कदाचित आमचं इंटरनेटचा वगैरे पण प्रॉब्लेम असू शकतो. पण ठीक आहे, इट्स ऑल राईट. वुमन आर सपोज टू बी वर्क अगेन्स्ट द फोर्स. आय एम ऑलरेडी अगेन्स्ट द स्ट्रीम. असं पोहण्याची मला सवयच असल्यामुळे देवबाप्पा वारंवार माझ्याशी असं करत असेल असं मला वाटतं. सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. व्हेरी मच थँक यू टू डॉक्टर पूनम and all the dignitaries, those they are present, and all the dignitaries, those they are listening. Because if today I am not the dignitary, tomorrow I will be definitely the dignitary. असं मला वाटतं. तर आपण डायरेक्टली आता आपल्या मॅडम बोलल्या पूनमच्या आधीच्या की डोमेस्टिक व्हायलन्स अगेन्स्ट द वुमन, या सगळ्या गोष्टींवरच चर्चा करत बसलो तर इट वुड बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू इट विदिन दिस 40-45 minutes. So today I think we'll be focused on the sexual harassment at workplace, as per told by the Dr. Poonam to me. आजकाल लेकरांचं ऐकायचं असतं म्हणतात. I am just 60 years old. So I would say I am 60 years young. So कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण या विषयावर आपण बोलू. मी आणि माझ्यासोबत डॉक्टर रत्ना चांडक आहेत. त्या याची कायदेशीर बाजू सांगणार, त्याची सोशल बाजू, त्याची रियालिटी, त्याचा काय असतं नेमकं याबद्दल मात्र मी बोलतो. तर कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण म्हणजे काय? व्हॉट डू यू मीन बाय सेक्शुअल हॅरॅसमेंट ॲट वर्कप्लेस? सो नाऊ द फिमेल आर कमिंग आउट ऑफ द होम. आपण शिकलो, आपण मोठं झालो, आपण विचार करायला लागलो, आपण वाचायला लागलो, आपण घराच्या बाहेर आलो, आपण कॉन्फिडंट झालो, इथपर्यंत ठीक आहे. या पुढे हे झालं की आपण जिथे काम करायला लागलो तिथे आपल्याला त्रास व्हायला लागला. तिथे आपल्याला ज्या ज्या पद्धतीने ते करू शकतात त्या त्या पद्धतीनं आजूबाजूचा सहकारी असेल, हाताखालचा कर्मचारी असेल, कामाच्या निमित्तानं जी ये जा करणारी पुरुष मंडळी असतील ती असेल, या सगळ्या लोकांनी त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीनं आपल्याला त्रास द्यायला तेव्हापासूनच सुरुवात केलेली आहे, जेव्हापासून आपण काम करतो. पण गुजरात हायकोर्टाला काम करणारी एक वकीलच मैत्रीण होती तुमच्यासारखी. तिच्या गाईडनी तिला त्रास दिला, तिथल्या जजनी, आणि तिने विशाखा नाव होतं तिचं, आणि तिने सुप्रीम कोर्टापर्यंत दाद मागत कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक शोषणाबद्दल न्याय मागितला. आणि ही विशाखा समिती किंवा ही विशाखा गाईडलाईन्स या सगळ्यांचं अस्तित्व आलं, ज्याच्याबद्दलची संपूर्ण माहिती माझ्या सहकारी रत्ना चांडक तुम्हाला देणार. मी बोलणार की कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण म्हणजे काय. शोषण म्हणजे ऍक्च्युअली सेक्शुअल ऍक्टच झाली पाहिजे असं काही. ज्या ज्या ठिकाणी महिलेच्या स्त्रीत्वाचा अपमान, कामाच्या ठिकाणी त्या महिलेला एम्बरास केलं गेलं, तिला त्रास दिला गेला, तिला काम करताना ज्याला आपण म्हणतो शी इज नॉट ऍट कम्फर्ट, शी इज नॉट कम्फर्टेबल असं तिला वाटलं, अशा कुठल्याही ऍक्ट होणं म्हणजे कामाच्या ठिकाणी तिला त्रास होतोय असं आपण मानतो. आणि ती महिला आपल्या या विशाखा कमिटीच्या ICCच्या ज्या गोष्टीबद्दल आपण आज चर्चा करतोय त्याच्या अंतर्गत येत. मग आता हे काय असतं तर आपल्या कधी कधी आपण मार्क करतो आणि कधी कधी करत नाही. आपल्याकडे टक लावून पाहिलं कोणी तरी आपण लगेच पदर सावरायला लागतो किंवा ओढणी सावरायला लागतो. एखाद वेळेला आता लीना काळे सावरत आहेत माझ्यासमोर की लगे ओढणी सावरायला लागतो आपण. आणि ही ओढणी सावरत असताना आजूबाजूला पाहतो, मला कोणी पाहत नाही टकलं, आपण एम्बरास होतो. सो दिस एम्बरासमेंट डन बाय द मेल सहकारी असेल, कर्मचारी असेल, अधिकारी असेल, यांनी केलं तर त्याला आपण याच्या अंतर्गत आणतो. दुसरं, आपण काम करत असताना एखादी वस्तू, एखादं फाईल, एखादं पुस्तक एकमेकांना द्यावं लागतं. ते देत असताना जाणून बुजून आपल्याला हात लागला पाहिजे याची व्यवस्था करणे. आणि माणसंही करतात मुद्दाम. मी पाहिलेलं आहे राज्य महिला आयोगाला सदस्य असताना काय, आणि सामाजिक क्षेत्रात आता जवळपास 25 वर्ष झाली मी या क्षेत्रात काम करत आहे. महिला माझ्याकडे ज्या तक्रारी घेऊन येतात
एक छोटस ऑफिस ज्याच्यामध्ये छोटी बोळ आहे, दोन्ही बाजूला बेंच आणि डेस्क ठेवलेले आहेत, लोक कर्मचारी बसलेले आहेत. ही महिला तिच्या जागेवरून उठली. त्या हॉलच्या कोपऱ्यामध्ये कुठेतरी अधिकाऱ्याची खोली असते. ही महिला जागेवरून उठली अधिकाऱ्याकडे जाताना की कोपऱ्यातला एक माणूस उठतो आणि विरुद्ध दिशेने त्या पॅसेजमध्ये मुद्दाम येतो. तुला मला धक्का लावायचा नाहीये असं दाखवत मुद्दाम तिला धक्का लावून जातो. जेव्हा हे वारंवार व्हायला लागतं, आपण ते नोट केलं पाहिजे. जाता येता धक्का लावून. त्याच्यानंतर कधीतरी एक टेबल असतो दोघांना बसायला, कधीतरी सर सांगतात आपण लिहितोय म्हणून त्या टेबलाखाली आपल्याला पाय घालून खुर्चीवर बसावं लागतं. तर बोलता बोलता समोरून वरून बोलतोय, खालून टेबला खालून पायाला पाय लावणे, मुद्दामून पायावर पाय फिरवणे, हे सुद्धा याच्या अंतर्गत येतं. आपण जेव्हा पायऱ्या उतरतो, आता तो प्रकार थोडा कमी आहे. जेव्हा आम्ही साड्या नेसायचो पूर्वीच्या काळात, तेव्हा हा प्रकार जास्त असायचा की साडी नेसलेली बाई वरून खाली उतरत असली तर मुद्दामून पायरी खाली जाऊन उभे राहणे. कारण बऱ्याच वेळेला ऑफिसमध्ये लोखंडी पायऱ्या असतात, लाकडी पायऱ्या असतात आणि त्याला मागच्या बाजूने काही नसतं, काहीच नाही, फार काही दिसतं त्याच्यातून अशातला भाग नाही. पण खाली उभं राहणं आणि दोघं तिघं मिळून फिदी फिदी हसणं, त्या महिलेला एम्बेरास करणं, तिच्या सेक्शुअलिटीवरून, तिच्या जेंडरवरून, तिच्या महिला असण्यावरून, तिच्या असण्यावरून, तिच्या दिसण्यावरून असं वारंवार घोळक्याने उभं राहून तिला एम्बेरास करणं हे होत असतं. महिला जेव्हा एखाद वेळेला वाकून काम करते, फील्ड वर्क करणारी महिला, कापूस वेचणारी असेल, काहीतरी साफ करणारी असेल, कॉम्प्युटर वर्क करणारी असेल, बऱ्याच वेळेला कॉम्प्युटर वर्क करताना झाडताना आपल्याला खाली वाकावं लागतं. जाणून बुजून तिच्या पदरात, तिच्या ओढणीत, तिच्या ब्लाउज मध्ये, तिच्या टी शर्ट मध्ये आपली नजर कशी जाईल आणि ती अधाशी नजर तिच्या त्या ऑर्गनवर टाकून, ज्या ऑर्गनने आपणच दूध पिलोय आपल्या आईकडे, विसरून जातात हे लोक. म्हणजे 100 नाही 101% या सगळ्या नराधमांना हे लक्षातच राहत नाही की माझी आई, माझी बहीण, माझी बायको, उद्या माझी होणारी मुलगी, आज असेल तर माझी मुलगी, ही पण महिलाच आहे. वुमन इज ऑल्सो ह्युमन, हे विसरून जातात. कधीतरी आजूबाजूला बसलं तर टेबला खालून तिच्या पायावर हात फिरवणे. सिनियर लोक बसलेले असतात, ती बाई काही बोलू शकत नाही. एखाद वेळेला ऑफिसमध्ये जनरली ड्रेनेजच्या हिशोबाने मेल आणि फिमेल यांच्या बाथरूम ह्या एका बाजूला असतात. त्या बाथरूमकडे ती जात असली की एकतर तिला निहाळणं, नाहीतर जाणून बुजून आपणही तिच्या मागं मेल वॉशरूम मध्ये जाणं, हे पण काही पुरुष करतात. कसंही करून तिचं असणं, तिचं दिसणं, तिचं हसणं, तिचा लठ्ठपणा, तिची उंची, तिचा कलर, तिची वेणी, तिचे केस, यावर कॉमेंट करून तिला ह्युमिलिएट करणं, तिला डिस्कम्फर्ट करणं, तिचा कम्फर्ट काढून घेऊन तिला अँक्शस करणं, या पद्धतीचं काम ही माणसं अशा पद्धतीनं करत असतात. आता हे झालं ऍक्च्युअल मध्ये. टकलावून पाहणं, फाईल देताना हात लावणं, जाणून बुजून धक्का लावणं, टेबल खालून पायावर पाय लावणं, पायऱ्या उतरताना खाली उभं राहणं, महिला वाकून काम करत असताना पाहणं, टेबला खालून हात फिरवणं, बाथरूम मध्ये गेली तर निहाळणं. तसंच दुसरा सध्या महत्वाचा प्रकार, सोशल मीडियाचा वापर करून तिला ह्युमिलिएट करणं. तिला मेसेज पाठवला मुद्दामून, काही काम नसताना, मोबाईल सगळ्यांकडे असतात, आपल्याला ते द्यावेच लागतात, माहिती असते माझी बायको रात्री 10 वाजता 11 वाजता कोणाची तरी उगाचच काहीतरी बोलते. काम किती महत्वाचं आहे हे नवऱ्याला कळत असतं, पण काहीतरी पुचकट काम करून, मॅडम ती फाईल कुठे ठेवलेली आहे, मॅडम मला जरा हे विचारायचं होतं, मॅडम आज ऑफिसमध्ये साहेबांचं तुमचं काय बोलणं झालं, असं छोटस कारण काढून तिला रात्री फोन करायचा मुद्दामून, तिला आपल्याशी बोलण्यात गुंतवायचं. आणि बार मध्ये बसलेलो असेल तर मित्रमैत्रिणींना, घरी बसलेलो असेल तर मुद्दाम बायकोला असं दाखवायचं की ही माझी सहकारी, ही माझी कर्मचारी, ही माझी अधिकारी, हिच्याशी मी केव्हाही फोनवर बोलू शकतो. कधीतरी मुद्दाम होऊन अश्लील चित्रफित, अश्लील व्हिडिओ, वल्गर व्हिडिओ देतात, ते पाठवणं किंवा दाखवणं किंवा मेल करणं असंही लोक करतात. प्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष. कधीतरी ज्युनियर पोरगी येते, तिला काम कळत नसतं, ऑफिस मधलं कोण कसं आहे तिला कळत नसतं, ती बिचारी साधेपणा म्हणून त्या सरांकडे, त्या कर्मचाऱ्यांकडे, सहकाऱ्यांकडे विचारायला जाते, सर व्हॉट शुड बी डन इन दिस केस, सर हाऊ शुड आय डू दिस वर्क, हाऊ शुड आय ड्राफ्ट दिस फाईल. असं जेव्हा ती विचारते, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे तिच्याकडे शरीर सुखाची मागणी. मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगेल या संदर्भात. एक आपल्या सध्या माझ्या समोर बसलेल्यांमध्ये खूप सारे आहेत, त्यातली पूनम ओळखीची आहे. अत्यंत सुंदर दिसणारी पूनम सारखीच एक माझी मैत्रीण. ती गेली तिच्या ऑफिसरकडे की या फाईलचं मी काय करू. आणि जसं त्या गेल्या, तो काय म्हणाला, सेम आपल्या शिवाजी महाराजांच्या तालावर, अशीच आमची पत्नी असती सुंदर रूपवती, आम्ही सुखी झालो असतो. मी पुढे लावलं त्याच्यात, बदले ऑफिसपती. जर अधिकारी आहे, त्या ऑफिसचा हेड आहे, तर त्याला आपण ऑफिसपती म्हणू, बरोबर. ती बाहेर आली, घरी जाऊन सांगेल तर पंचायत पडते. कधीतरी घरून आपल्यावरच संशय घेतला जातो, तुलाच का, माझी बहीण नोकरी करत होती, माझी आई नोकरी करत होती, तुलाच कसे त्रास देतात, तुलाच कसा म्हणतो. आता समोरचा माणूस कसा वागतो ही माझी महिला नाही ठरवू शकत. समोरचा माणूस मला काय म्हणेल हे मला नसतं माहिती. पण घरी बसलेले नवरोजी, सासरे बुवा, कधीतरी भाऊराया सुद्धा, यांना हे कळत नाही. आणि व्हाय यू या प्रश्नाचं उत्तर माझी महिला देऊ शकत नाही. म्हणून कधी कधी पोरी ही गोष्ट घरी सांगत नाही. मुद्दामून महिला मीटिंग मध्ये बसलेली असली, एखाद्या माणसाला ती सवय असते, अश्लील जोक सांगते, मुद्दामून वल्गर जोक सांगून स्वतःच त्याच्यावर हॅ 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 करून हसायचं आणि तिच्याकडे असं पाहायचं, तुला नाही कळलं. हसली तर फसली, नाही हसली तर मूर्ख सिद्ध झाली. काय करायचं माझ्या पोरीने. अशा वेळेला मला असं वाटतं की मुलींनी ठामपणे की सर मला जोक कळला पण मी हसणार नाही, दिस इज नॉट द प्लेस वेन आय एम हिअर, यू शुड से लाईक दॅट. किंवा माझी बहीण असती, तुमची बहीण असती, तुमची मुलगी असती, तर तुम्ही बोलला असता असं. परवा माझ्याकडे काउन्सिलिंगला एक असंच भांडण आलं. सहकारी होते ते दोन्ही. तिने माझ्याकडे तक्रार केली आणि म्हणाली मला ऑफिसमध्ये नाही सांगायचं, तुमच्या ओळखीतले आहेत, तुम्ही बोलवून घ्या आणि थोडस सांगा की मी तशातली बाई. मी त्यांना बोलावलं, दोघांना बसवलं. पुरीने तिचं रडगाणं गायलं की हा माणूस डायरेक्टली इनडायरेक्टली मला खूप ऑफर देतो, मला द्व्यर्थी बोलतो. मुद्दा म्हणून द्व्यर्थी बोलायचं आपल्या त्या दादा कोंडकेच्या पिक्चरचा, बरोबर. अश्लील जोक सांगतात, स्वतःच हसतात, माझ्याकडे त्यांच्या जागेवर बसून पण माझ्याकडे टकलवून पाहतात. मी त्याला म्हटलं का रे बाळा, काय भानगड आहे. त्याचं उत्तर काय असावं, यू वुड बी सरप्राईज. त्याचं उत्तर होतं, ताई बागेतलं जे सुंदर फुल आहे त्याचा वास घ्यावाच वाटतो, ते आपल्याजवळ आहे असं वाटतंच. खरं तर सांगते मी तुला, उठून फाडकन द्या वाटली ठेवी, पण ते सुद्धा आता अलाउड नाहीये. मिरगे मॅडम दादागिरी करतात असं म्हणून लोक माझ्याकडे येणार नाही. म्हणून मला काय करावं लागलं, मी शांत झाले, लांब श्वास घेतला. त्याला म्हटलं बाळा तुला लेकरं किती आहेत. म्हणला 2 मुलं. म्हटलं म्हणूनच तू अभागी आहे. बहीण आहे का रे तुला. म्हणे हो. म्हटलं तू सुंदर दिसतोस, ती कशी आहे. म्हणे सुंदर आहे. म्हटलं तुझ्या बागेतलं ते फुल माझ्या घरी माझा पोरगा आहे 35 वर्षाचा, दे की हुंगाला पाठवून. एकदम कावरा बावरा झाला. म्हटलं तुझी जी जशी बहीण आहे ही पण कोणाची तरी बहीण आहे. व्हॉट आर यू डुईंग. माफी मागितली. पुन्हा नेमका काय करेल मला माहिती नाही, पण आज तरी बॅकफुटवर गेला. मला असं वाटतं की एक तर मुलींनी काय करायला पाहिजे, हे सगळं होत असतं याची आपण चर्चा केली. सगळ्यात महत्वाचं मुलींनी सावध राहायला पाहिजे, मोस्ट अलर्ट. आपण खूप भाबड्या असतो. आपल्या डोक्यात घरी ऑफिसमध्ये गेलं तर घर असतं, घरी असलं तर ऑफिस असते. सो आपल्याजवळ जी बाउलभर एनर्जी, त्यातली अर्धी एनर्जी त्या विचार करण्यात आपण वेस्ट करतो आणि त्यामुळे आपण त्या पद्धतीनं सावध असतो असं मला वाटत. दुसरं, स्पर्श टाळला पाहिजे. जसा प्रेमाचा मार्ग पोटातून जातो, वासनेचा मार्ग हा स्पर्शातून जातो. बसताना
डबा खाताना, मीटिंग मध्ये बसताना, पाणी देताना, फाईल देताना आपण सावध असलं पाहिजे. डबा खायला बसताय, खुर्ची थोडीशी दूर सरपा, मग बसा. त्याला कळलं पाहिजे की ही माझ्या दूर जाते. पाणी देताना ग्लास न देता ट्रे मध्ये द्या. फाईल देताना एकदम त्याचं इकडचं टोक आहे ते पकडून द्या. वाकून काम करताना गळ्याभोवती काहीतरी आवर्जून गुंडाळ, आवर्जून उभं राहून गुंडाळ, काही फरक नाही पडत. पायऱ्या उतरताना किंवा चढताना कोणी खाली उभं असेल, काय रे काय चालू आहे तिथे, काय हो दादा का उभा आहात, असं त्यांना टोका. त्यांना एम्बरास करा. तुम्ही एम्बरास होऊ नका, त्यांना एम्बरास करा. समोरचा माणूस जेव्हा आपल्याशी बोलतो, प्रत्येक जण बदमाश नसतो. आता आपल्यातही काही पुरुष हे भाषण ऐकत असतील. आय एम नॉट पुरुष द्वेष्टा. मी नाही म्हणत हे सगळे पुरुष बदमाश, पण जे पुरुष अशा पद्धतीने वागतात, अशा पद्धतीचे बदमाश आहेत, त्या पुरुषांची बॉडी लँग्वेज ओळखा, त्यांची नजर ओळखा, त्यांचा स्पर्श ओळखा. आणि त्या लोकांना जेव्हाही ते तसं वागतील, म्हणजे माझा नेहमीचा तकिया कलाम आहे की मुलींनी काय म्हटलं पाहिजे, वाजला की वाजवला, ठाकला की ठोकला, ठाकला की ठोकला. ती ठोकायची ताकद ही आपल्यामध्ये असली पाहिजे. आपण एकदा कल्ला करायला लागलो तर 4 लोक आपल्याला मदत करणार येतात, कारण या माणसाची फितरत त्या 4 लोकांनी आपल्यासारखीच पाहिलेली असते. कुणीतरी एकदा हिम्मत करायला पाहिजे असं मला वाटतं. नजर ओळखण्याची, स्पर्श ओळखण्याची आपल्याला देवानीच एक वेगळी, ज्याला आपण म्हणतो कला, एक वेगळा गुण दिलेला आहे. वी कॅन अंडरस्टँड. आजूबाजूच्या वातावरणाचा सतत सतत काय वाटतंय ग मध्ये, हॅलो, हा, आजूबाजूच्या वातावरणाचा सतत अदमास घेत राहिलो पाहिजे. कोण काय बोलतंय, कोणाची नजर कुठे आहे, कोण कोणाशी काय कानापुशी करत आहे. आणि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की आपण हे जेव्हा करतो तेव्हा उगाच प्रेज्युडाइज होऊ नये, परंतु आपल्या धडावरचं डोकं हे आपण आपल्यासाठी वापरलं पाहिजे. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगेन, शेवटी सांगेन. पहिल्यांदा अजून एक महत्वाचा मुद्दा, की निदान आपल्याकडून सिग्नल मिळणार नाही याच्यासाठी आपण अलर्ट राहायला पाहिजे. म्हणजे काय, आपण अनावधानानं कधीतरी जाता जाता ओ दादा असं म्हणून हात लावतो, नको. आपण अनावधानानं कधीतरी एखाद्याच माणसाकडे तो आपल्या प्रश्नांची उत्तरं देतोय म्हणून वारंवार जातो, 4 लोकांकडे जात नाही. त्याला वाटतं अरे हंस रही है, हंस रही है, बोल रही है, आ रही है, फंस रही है, असं त्याला वाटतं, विच इज रॉंग. आणि हे सिग्नल जर आपल्याकडून मिळत असतील तर आपण आपल्यासोबत जी सहकारी मैत्रीण असते किंवा आपल्यासोबत काम करणारी महिला असते, आपण एकमेकींना जर तिच्याच्याने ते अनावधानाने होत असेल तर टोकलं पाहिजे. वयाने मोठी असलेली जी ऑफिस मधली बाई असेल तिने ही जबाबदारी घेतली पाहिजे. कधीतरी आपल्या लक्षात येत नाही, पण आपण ते केलं पाहिजे असं मला वाटतं. आता मी शेवटावर येईल की याबद्दलच्या तक्रारी आपण कुठे कुठे करू शकतो. मी नावं घेईल, माहिती रत्नाताई देणार. विशाखा समितीकडे, वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे, लोकल पोलीस स्टेशन किंवा पोलीस अधीक्षकाकडे, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, राज्य महिला आयोगाकडे, महिला बाल कल्याण समितीकडे, महिला बाल कल्याण मंत्र्यांकडे, मुख्यमंत्री किंवा पालकमंत्र्यांकडे. गेला बाजार, एखाद्या पत्रकाराकडे जरी तक्रार केली तरी मीडिया ट्रायल देऊन तो या गोष्टीला अंजाम देऊ शकतो. सगळेजण लिहत आहेत, मी एकदा पुन्हा लिस्ट वाचते. विशाखा समितीकडे, वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे, लोकल पोलीस स्टेशन किंवा पोलीस अधीक्षकाकडे, जिल्हाधिकाऱ्याकडे, राज्य महिला आयोगाकडे, महिला बाल कल्याण मंत्र्यांकडे, मुख्यमंत्री किंवा पालकमंत्र्यांकडे किंवा एखाद्या पत्रकाराकडे, एखाद्या पेपरच्या संपादकाकडे, वर्तमानपत्राच्या आपण तक्रार करू शकतो असं मला वाटतं. सगळ्यात महत्वाचं एक आहे की आपली जी बॉडी लँग्वेज आहे ती कशी असावी. मी एक गोष्ट सांगते तुम्हाला. माझा कार्यक्रम होता यवतमाळला. मिर्झा रफी अहमद बेग नावाचे मोठे एक कवी आहे.
त्या कवींनी माझा परिचय करून देण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे होती. ते उभं राहिल्यावर हास्य जत्रेला ते नेमकेच सम्राट झाले होते. ते उभं राहिल्यावर लोकांनी त्याला ही कविता म्हणा ती कविता म्हणा टाइमपास केला. मग जेव्हा परिचय करण्याची वेळ आली, वेळ कमी उरला, ते म्हणाले की मी अख्ख्या महाराष्ट्रात मी मागचे 25 वर्ष झाले फिरतो. मागच्या 15 वर्ष झाले मी आशाताईंना ओळखतो. डोळ्यानं गचांडी देण्याची ताकद असलेली मी एकमेव महिला माझ्या आयुष्यात पाहिली. मी त्या दिवशीपासून नोट केलेलं आहे की याचा अर्थ असा आहे की पुरुषांना डोळ्यानं गचांडी देता येते. माझ्या महिलांना ती देता आली पाहिजे. माझ्या महिलांनी डोळ्यानं गचांडी देण्याची कला शिकून घेतली पाहिजे आणि सोबतच एकमेकींना मदत करू. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात तसं, शिका, संघटित व्हा आणि मग संघर्ष करा. एकमेकींना मदत केली पाहिजे. जनरली आपण जोपर्यंत आपल्यावर येत नाही त्याच्याकडे लक्षच घालत नाही. तो तिला त्रास देतोय ना, मला काय करायचंय? अरे तिला त्रास देऊन झाला की तो तुझ्याकडे वळणार आहे, भान ठेव. तो नाही वळेल तर दुसरा हिम्मत करेल, भान ठेव. हे आपल्या पोरींनी जरूर केलं पाहिजे. सोबतच जे जे महिलांसंबंधीचे जवळपास आता आपल्या शिंदे मॅडम म्हणल्या तसं की महिला संबंधीचे जवळपास 85 कायदे आहेत. महिलांवरच्या अत्याचारांची जंत्री त्यांनी वाचली, पण संबंधीचे जे 85 कायदे आहेत त्याच्या महिलांनी अभ्यास केला पाहिजे. त्याचं इम्प्लिमेंटेशन शासन, प्रशासन, NGO, पत्रकार, ऍक्टिव्हिस्ट यांच्याकडून व्यवस्थित होते की नाही याकडे सुद्धा लक्ष दिलं पाहिजे. आणि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपण संघर्ष केला तर आपल्याला न्याय नक्की मिळतो. या एरामध्ये या गोष्टींवर आपण चर्चा करतोय, एकमेकींना हुशार करतोय. काही गोष्टी मी तुमच्याकडून ऐकते, शिकते, काही गोष्टी तुम्ही माझ्याकडून ऐकता, शिकता. ही संधी आपल्याला मिळते. वी आर व्हेरी लकी. आपल्या वरची पिढी किंवा आमच्याच लहानपणी या गोष्टी नव्हत्या. वाचायला नव्हतं, कळायला नव्हतं, इंटरनेट नव्हतं, सांगायला कोणी नव्हतं. सांगायला गेलं तर घरातले, दारातले, बाहेरचे ऐकायला सुद्धा कोणी नव्हतं. आता ती संधी आपल्याला मिळते. या संधीचा फायदा घेऊ. लास्ट एक चारोळी म्हणेल आणि थांबेल. बोलताना किंवा सांगताना कोणाच्या भावना दुखावल्या गेले असतील तर मला मोठ्या मनाने माफ करा. बाबा आमटे म्हणतात ते आपण अंगीकारू. शृंखला असू दे पायी, शृंखला असू दे पायी, मी गतीचे गीत गाई. दुःख सोसण्याचा आता आसवांना वेळ नाही, आसवांना वेळ नाही. चला लढूया. रडणे, ओरडणे, धडपडणे, पडणे बंद करूया. हा आज पूनमच्या साक्षीनं, पूनमनी ज्यांना ज्यांना बोलवलंय त्या सगळ्यांच्या साक्षीनं प्रण करूया. आणि रत्नाताई काय म्हणतात ते ऐकूया. पूनमनी मला बोलावलं, तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं, इंटरनेटनी माझी गोची केली तरी सुद्धा निदान तुम्हाला ऐकू दिलं, याबद्दल सगळ्यांचे आभार मानते. थांबते. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. आपण आपल्या स्वानुभवातून समाजसेवक या नात्याने विविध घटनांद्वारे कार्यक्रमाच्या विविध प्रश्नांची उकल केली. सामाजिक, धार्मिक आणि विचार स्वातंत्र्य किती मोलाचे आहे हे आपण आपल्या स्पष्ट बोलण्यातून केले. त्याबद्दल मी आपला धन्यवाद करते. धन्यवाद मॅडम. प्रश्न असतील तर आताच घेऊन टाक. माझ्या याच्यावर प्रश्न असतील तर आता सध्या तरी नाही मॅम. दोघांचं एकत्रच करू. चालतंय. मी ऐकते रचना. हो. धन्यवाद. ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में पूरा ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में पूरा वाकया है. इसे किसी तर्क की, स्पष्टीकरण की या व्याख्या की जरूरत नहीं है. जब कोई स्त्री नाक कहती है तो उसका मतलब सिर्फ ना ही होता है. ही उक्ती खरोखरच मॅडमने इथे खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याला आपल्या याच्यातून स्पष्ट केली आहे. आता आपण नेक्स्ट स्पीकरकडे बघूया. माननीय प्राचार्य डॉक्टर रत्ना चांडक मॅडम. आज मला माननीय प्राचार्य डॉक्टर रत्ना चांडक मॅडम यांचा परिचय करून देताना अतिशय आनंद होत आहे. डॉक्टर रत्ना मॅडम या अकोला एज्युकेशन सोसायटी संचालित लॉ कॉलेज अकोला येथे प्राचार्य म्हणून कार्यरत आहेत.
मॅडम लॉ बीकॉम या जनरलच्या संपादका आहेत. कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळासंदर्भात अंतर्गत तक्रार समिती, जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अकोला यांच्या त्या सदस्याही आहेत. त्यांना अनेक पुरस्कार मिळालेले आहेत, जसे लोकमान्य किंवा गुणवत्ता पुरस्कार आणि आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त शिक्षक गौरव पुरस्कार इत्यादींनी सन्मानित केले गेलेले आहे. कायदेशीर साक्षरता पसरवण्यासाठी आणि विशेषतः महिलांच्या प्रगतीसाठी महाविद्यालयाने तयार केलेल्या कायदेशीर जागरूकता कार्यशाळेच्या माध्यमातून मुली आणि महिलांना शिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट आणि ध्येय बाळगून डॉक्टर रत्ना चांडक मॅडम या महिला सबलीकरणाच्या दिशेने कार्यरत आहे. मी डॉक्टर रत्ना चांडक मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचे अमूल्य मार्गदर्शन इथे करावे. डॉक्टर रत्ना चांडक मॅडम. बोलल्यात असं वाटत होतं की खरंच ऐकत राहावं. डॉक्टर पूनम सोनोने मैडम, प्रिंसिपल ऑफ हिरे लॉ कॉलेज. एंड मैडम आप भी बहुत अच्छे से आप एंकरिंग कर रहे हो. As it is a national conference, that's why my presentation is in English. But at the same time, जसं आपण महाराष्ट्राचे आहोत त्यामुळे मराठीमध्ये पण मी मध्ये मध्ये बोलेन. तर मला तुम्ही स्क्रीन शेअर करायची परमिशन द्या अगोदर. बोलिए, स्क्रीन शेयर नहीं है मैडम. स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है. या दंड होते सर. चलो. Oh, madam, you can do the screen sharing now. Yeah. No, बोलना. मैसेज फ्लैश हो रहा है. मैसेज आ रहा है अभी भी. Only the host can. Sir, message है only the host can share. दंडवते सर. दूसरी आईडी है. रत्ना चांडक लिखा है, वो आईडी पर कीजिए प्लीज. दो आईडी है सर, एक डॉक्टर रत्ना चांडक और एक रत्ना चांडक. तो रत्ना चांडक को कीजिए आप. ओके. Wait, I'm doing. Wait, okay, इसको शेयर कर. हेलो. Yes, madam. सर होस्ट कर दीजिए रत्ना चांडक करके, नॉट डॉक्टर रत्ना चांडक. Okay, only Ratna Chandak. Yeah. Madam, you can do it now. Okay. मैडम आपको होस्ट कर दिया गया है, आप कर सकते हैं अभी स्क्रीन शेयरिंग. क्या Still we are unable. दंडवते सर. केलेलं आहे मॅडम त्यांना. ओके. मॅडम होस्ट आहे आता चांडक मॅडम. Is unable to connect.
होस्ट इसमें किया है। दोनों आईडी में से नहीं हो रहा है। हेलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो। Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Yes. yes. Yes, yes. Hello. Yes, ma'am. Yes, You are. ma'am. Ma'am. Hello. Yes, ma'am. You're audible. So, but unable to share the screen. Make my both ID, please. Please host me as a Ratna Chandak, Dr. Ratna Chandak also. Yes, ma'am. Sir, please host me as a Dr. Ratna Chandak also. Okay. मैम आपका एक यहाँ पे म्यूट कर दो, एक मोबाइल में म्यूट कर दो। ओके। हाँ, साउंड म्यूट करो मैम। या साउंड म्यूट हो गया। प्लीज मुझे आप होस्ट कर दीजिए दूसरे आईडी पर। इट इज इन प्रोसेस। दंडवते सर। ओके ओके। मैडम आपको ही होस्ट किया है। यू आर द होस्ट नाउ। नो डॉक्टर। अच्छा, त्यांचे 2 आयडी आहेत सर, दुसऱ्या आयडीला होस्ट कर। ओहो। त्याच करतील मॅडम त्यांच्या साईडने। आता होस्ट तर त्यांच्याकडे गेले, माझ्याकडे नाही राहिला ना। अपन अपने आप को करते हैं सर। ओके 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 मैम या आप ही कर सकते हो अभी। मोर में चाहिए। मैडम आप हाँ सर, आप भी अभी होस्ट हो, आप सेकंड टाइम मेरा से होस्ट नहीं किया अभी। जस्ट अ मिनट सर। हाँ, इसमें आ रहा है क्या अपना? देखिए, जस्ट अ मिनट। पूनम मैडम, there is some problem. Yes ma'am. Yeah, Okay. just a minute. We will try to sort out. Yeah. Now you are host now. Yeah. देखिए। Yes ma'am, it is in process now. You can start. Yeah. Full screen. Again, good morning. Good afternoon. It is my topic is the sexual harassment of women at workplace, Prevention, Prohibition, Redressal Act 2013. Actually, it is a mandate towards the sexual harassment of women at a workplace. I myself, Dr. Ratna Chandak, Principal, Akola Law College, Akola. Friends, we live in a shady and messed up world where women are worshipped as a goddess, Shakti, while women are maimed and harassed. A recent data about the violence against women shows that 1 out of 3 women becomes the sufferer of the violence in her lifetime, and maybe
rape, murder, dowry, death, cruelty, domestic violence, and sexual harassment at workplace. Friends, gone are the days when only men used to run the houses from the houses only. In today's world, where globalization, Jagatikaran, has changed the definition of the method of work, and the role of the women in all sectors of life becomes indispensable. The position status of women has immensely changed. However, on one side, the high rise of women, and other side shows wrong act suffered by them. With the large influx of women in the mainstream workforce, sexual harassment at workplace has assumed greater dimensions. In the society where there are more people who think that the harassing of women makes them feel macho. Secondly, some persons are there who could be known as an opportunist who tries to be an attention seeker in the eyes of the women staff. And thirdly, the game of the power where a senior would force junior to do as he says. Actually, sexual harassment not only is unacceptable behavior, it is also detrimental for the economy, and it reduces the opportunity of the women. Sexual harassment at workplace is a form of the gender discrimination which snatches the rights of women guaranteed under Article 14, 15, and 21. That's why sexual harassment at workplace, that is a Prevention, Prohibition, Redressal Act, was enacted in the year 2013. Actually, this act is an extension of the Vishaka guideline issued by Supreme Court in 1997, although it took 16 years to frame an act. Now all workplaces are mandated by this act. The Act of 2013 was enacted to ensure safe working places for women to build enabling work environment. There is an obligation to uphold working women fundamental right to equity, dignity at the workplace. The three keys are prohibition, prevention, redressal. Let us see the main aspect of the Act. Vast definition, shifting accountability from individual to institution, prevention, that is the main concern, and provision for innovative redressal mechanism, यानी ही अभिनव निराकरण यंत्रणा. Let us see the various concepts. First, that is the sexual harassment. Sexual harassment is an unwelcome act or behavior which includes either directly or by implication, namely. Actually, मैडम ने बहुत अच्छे से इसमें बताया है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ. Physical contact, demand for request for the sexual favors, then making sexually colored remark, showing pornography, and any other. मैडम ने इतना डिटेल में बताया है, it is not necessary for us to throw light on it. It may be possible that the women may have experienced not only the single, but there may be the series of the incidents she has to suffer. Actually, the judgment of Vishaka opened the eyes of the people with a view to demand an act for the issues But in 1999, in a case, Apparel Export Promotion Council versus A.K. Chopra, enlarged definition about the sexual harassment by stating that physical contact is not just essential to act for sexual harassment. It widened the definition, covering the maximum possible contact. Now let us see what is the workplace. Workplace,
डेफिनेटली द प्लेस जहां पर एम्प्लॉयर हमें काम करने के लिए बुला रहा है. Any place visited by employee arising out of or during the course of employment, it includes even transportation provided by the employer. यदि हमारी संस्था बच्चों के लिए हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है स्कूल कॉलेजेस आने जाने के लिए, that is also the workplace. This workplace includes all workplaces, whether owned by the Indian or American government company having a place of work in India. Government organization, corporations, cooperative societies, private sectors, even society, trust, NGO, and even the service providers also. Service providers यानी सेवा प्रदाता, we provide who provides us commercial, vocational, educational, sports, professional, and entertainment, industrial, health related services. Even this workplace includes hospitals, nursing homes, even sports institutions also. इवन जिथे आमची राहण्याची जागा आहे, घर आहे, ते पण या डेफिनेशन मध्ये कव्हर झालंय. The act defines unorganized sector also. An enterprises owned by an individual or self-employed, that is a Swayam Rozgar workers who engage in the production, sale of goods and providing services. Even an enterprises जिथे 10 पेक्षा कमी काम करतायत ती सुद्धा वर्कप्लेस म्हणून मान्यता इथे मिळालेली आहे. Now let us see who is an aggrieved woman. Aggrieved woman म्हणजे दुखी स्त्री कोण आहे? The act recognizes the right of every woman to a safe and secured workplace, irrespective of her age, irrespective of the employment, nature of the work, nature of the employment. Hence, the right of the women working or visiting any workplace, whether in the capacity of regular, temporary या डेली वेजेस पर भी जा रही है तो भी वो ये कैटेगरी में आएगी. It includes all women whether engaged directly or through an agent, including contractor with or without the knowledge of the principal employer. They may be working for remuneration, even for voluntary basis. Even their terms and conditions may be expressed or implied. Further, she could be a co-worker, contract worker, probationary, trainee, apprentice. म्हणजे म्हटलं तर घरात जी महिला काम करते आहे, डोमेस्टिक वर्कर आहे, ती पण या कायद्याच्या अंतर्गत येते. इट मीन्स कायद्यानुसार प्रत्येक महिला जिचे वय, नोकरी, कामाची स्थिती विचारात न घेता तिला सुरक्षित आणि कामाच्या सुरक्षित वातावरणाचा तिला पूर्ण हक्क आहे तो तिला मिळालाच पाहिजे. Now let us see who is an employer. Employer जो आम्हाला employ करतो. An employer refers to those who are both responsible, accountable to prevent workplace sexual harassment in compliance with this act. It includes head of the department, organization, undertaking, establishment, office, branches, unit of the appropriate government, local authority, and such other officer as may be specified in these behalf. Even a person, whether contractual or not, who is responsible for the management, supervision, control, or in a designated workplace not covered above which I have explained. A person or the household who employs or benefit from the employment of the domestic worker or the women employee, that person is also covered under the employer definition. Let us aware with the mechanism to redress the complaint. म्हणजे आता तपासणी निवारण करण्याची यंत्रणा ही मेन आहे, ती कशी राहणार. Two committees have to be constituted under this act. One, ICC,
Internal Complaint Committee, and second, LCC, Local Complaint Committee. It is notable that there is a provision in the Act for external member, म्हणजे बाह्य सदस्य सुद्धा या कमिटीमध्ये घेऊ शकतो. आता हा बाह्य सभासद कोण राहणार, एक्सटर्नल मेंबर कोण राहणार, अ सोशल वर्कर जशा मिरगे मॅडम आहेत, working towards the women empowerment and in particular addressing workplace sexual harassment, having at least 5 years of experience. A person who is familiar with the labor, service and civil and criminal law, ती पण बाह्य सदस्य म्हणून अपॉइंट होऊ शकते. म्हणजेच काय, जिला सेवा, नागरी किंवा गुन्हेगारी कायद्याचा परिचय आहे अशी व्यक्ती. नाउ ICC मध्ये कोण येते ते पाहूया. Every employer is obliged to constitute an ICC through a written order. Let us see the constitution of ICC. A presiding officer, म्हणजे chairperson, who shall be a woman working at a senior level at the workplace. In case senior level is not available, then presiding officer may be nominated from other office, unit, department, workplace of the same employer. Not less than 2 members, means at least 2 members from amongst the employees devoted to the cause of women of having a knowledge, legal knowledge and experience in a social work, and 1 member that is from NGO, association devoted to the cause of women for a person familiar with the issues of the sexual harassment. Where the office of the administrative unit of the workplace are located in a different places, division or subdivision, an ICC has to be set up at every administrative unit and office. Now let us see local complaints committee that is constituted by district officer. District magistrate may be notified as a district officer for every district to exercise powers or discharge functions under this act. LCC shall consist the members who are nominated by district officer. The first one, chairperson, that is the eminent woman, prakhyat mahila, who in the field of social work and committed to the cause of women. Second, 1 member from amongst the women working in the block, taluka, tahsil, ward or municipality in the district. And 2 members from NGO, persons committed to the cause of women or familiar with the issues relating to the sexual harassment. Ex officio chairman, the officer dealing with the social welfare for women and child development, that he will act as an ex officio member. आता नामनिर्देशित व्यक्तीमध्ये 1 shall be women belonging to SC, ST, OBC, minority community. Friends, this ICC will receive complaints from women working in an organization having less than 10 workers, or when the complaint is against the employer himself, या फिर from the domestic workers. ICC or LCC will hold their position not exceeding 3 years from the date of the nomination or appointment. Now come to the next point, that is who can complain. तक्रार कोण करू शकते आणि कुठे. तक्रार ही स्वतः कंप्लेनंट करू शकतात. That is very important. पण कुठे? We have already seen when there are less than 10 workers, any women employee can complain to LCC with the support of the nodal officer when required. It is the responsibility of the district officer to designate 1 person as the nodal officer to receive the complaints
of the workplace sexual harassment from women. The nodal officer will forward complaint within 7 days of the receipt to the concerned complaint committee for appropriate action. And in other cases, women employee can make a complaint to ICC, which is constituted at their workplace. Let us see what should the complaint contain. The written complaint should contain description of each incident with a date, timing, location, name of the respondent, and the working relationship with the parties. Friends, the Act prohibits the publication of contents of the complaint, inquiry, proceeding, in a breach of confidentiality. यदि किसी ने गोपनीयता का भंग किया है तो that will result in a specific consequences. Even this act prohibits the disclosure of the identity and address of the complainant, respondent, witnesses, information about the proceeding, recommendations of ICC, LCC, and action taken by the employer or district officer. Let us see timeline. आपल्याला माहीतच आहे वेळ आणि भरती कोणाची पण प्रतीक्षा करत नाही. So let us have a glance on the timeline. कोणत्या पिरियड मध्ये काय करायचंय ते इम्पॉर्टंट आहे. Complaint must be submitted within 3 months from the last incident. Notice to the respondent must be given within 7 days of receiving the copy of the complaint. Inquiry must be completed within 90 days. It is the responsibility of ICC or LCC. Then report by ICC or LCC must be submitted to the employer or district officer within 10 days after the completion of the inquiry. Recommendations, काही शिफारशी केल्या असतील तर given by the committee must be implemented within 60 days. Any person aggrieved from the recommendations, जर कोणी aggrieved आहे, दुखी आहे, त्याला recommendations मान्य नाही आहे, तर तो व्यक्ती अपील करू शकतो and appeal may be preferred within 90 days. An appeal can be preferred to the court or the tribunal in accordance with the provisions of the service rule applicable to the said person. म्हणजेच व्यक्तीस लागू असलेल्या सेवा नियमाच्या तरतुदीनुसार कोर्ट किंवा न्यायाधिकरण अपील करण्यास प्राधान्यता देऊ शकते. Now let us see monitoring of the act. That is very important. कोण देखरेख करतो ह्या ऍक्टची? To monitor the act, the appropriate government म्हणजे योग्य सरकार. योग्य सरकार म्हणजे maybe the state government, maybe the central government, as the situation has the authority to undertake any of the following measures. First, inspection. In relation to the workplace sexual harassment, when it is in the public interest or in the interest of the women employee, every employer, district officer, or can be ordered by the appropriate government to make available any information, record, or document, including opening its workplace for inspections relating to the issues same. And second, that is a Varshik Ahval. The Act mandates submission of the annual report by ICC or LCC to the employer or the district officer. The report of ICC will be forwarded to the district officer through the employer, and this district officer will forward a brief report of the annual report to the appropriate government. Now let us see what are the penalties. Penalty खूप जास्त आहेत. Penalty up to ₹50,000 may be imposed on the employer
पण केव्हा? when there is a failure to constitute ICC. 2013 मध्ये ऍक्ट आला आहे, पण आता सुद्धा आम्ही जागरूक नाही ICC कॉन्स्टिट्यूट करण्यासाठी. त्यामुळे लक्ष ठेवायला पाहिजे. 50,000 पर्यंत फाईन होऊ शकतो एम्प्लॉयरला. Failure to act upon the recommendation of the complaint committee, maybe ICC, maybe LCC. जर एम्प्लॉयरने रिकमेंडेशन्स च्या अनुसार ऍक्ट तर सॉरी तुला काम failure to file an annual report to the district officer, contravening or attempting to contravene the act or the rules. Where an employer repeats the breach, he shall be responsible. Twice the punishment or the higher punishment if prescribed under any law for the same offense. Cancellation, withdrawal, non-renewal of the registration, license required for carrying on the business or activities, that may be the penalty. One important point is that हा कायदा आल्यानंतर या संदर्भात कोणत्याही कोर्टाला अधिकार नाही दिलाय त्याची दखलंदाजी करायला. No court shall take cognizance of any offense punishable under this act, save on the complaint made by the aggrieved woman or any person authorized by the LCC or ICC. अशा प्रकारे हा एक खूप उपयुक्त कायदा आहे. मी फक्त हेच म्हणू इच्छिते कारण की आशा मॅडमनी खूप छान सांगितलंय आणि हे वर्ड हे दुनिया आपल्यालाच तयार करायची आहे. त्यामुळे बी द चेंज दॅट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. त्यामुळे हाऊएव्हर द ऍक्ट, एक गोष्ट सांगायची इच्छिते माझी की द ऍक्ट इज नॉट अगेन्स्ट प्रो और अगेन्स्ट एनी सेक्स. हा कायदा कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही लिंगाकडे कललेला नाही. In the Indian courts have a time and again maintain the balance. The court in India have also started taking strain action, kathora kriya, on a false complaint also. खोट्या तक्रारीच्या विरुद्ध file under this act, and which is a welcome move and will pave the way for the balanced approach to be taken the incidence of sexual harassment at the workplace. Recently, the Delhi High Court in the matter of Anita Suresh versus Union of India and others dismissed the petition for its lack of merit and ordered the cost of ₹50,000 on the petitioner for filing a false complaint and misusing the provisions of this act. That's all my presentation, and if you have a doubt, you can ask me. You can ask through Poonam madam also. मैम प्लीज मुझे होस्ट कर दो. Okay, sir. Thank you, ma'am, for detailed overview of law on sexual harassment. Indeed, law on paper is different than the law in action. I hope that the information which you explained will be helpful to all. Now, question answer session will be begin. Madhuri. आता क्वेश्चन आन्सरच्या चॅट बॉक्स मध्ये एक प्रश्न आला आहे. रिसेंटली मुकेश खन्ना, a Bollywood actor, commented that the Me Too movement started because women came out and started working by taking similar opportunity like men, and crime-related tempered female have increased just because of this reason. So, what is your opinion? असा प्रश्न विचारला आहे समृद्धी शहा हिने. स्त्रिया बरोबरीने काम करता आहेत पुरुषांच्या, म्हणून Me Too movement स्टार्ट झाली आहे. तर याच्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे, असा प्रश्न आहे.
ऍक्च्युली मॅडम ही मुवमेंट आता आम्हाला माहित आहे, पण हा प्रॉब्लेम आम्हाला अगोदरपासूनच आहे आमच्या इंडस्ट्रीमध्ये. त्यामुळे काय की पहिला तर तुम्ही स्वतः तुमची काळजी घ्या, आणि जर तुम्हाला असा प्रॉब्लेम आलाय तर निश्चितपणे तुम्ही कायद्याची मदत घेऊ शकता. आणि या मी टू मुवमेंटमुळे मला तरी वाटतंय की खूप जास्त एक अवेअरनेस येऊ शकतो. कारण की आपण जेव्हा कंगना वगैरेची पण पाहतो तर मैडम आप दिखने लग गए आशा मैडम. मैं दिखने लगी हूँ. आय एम व्हेरी हॅपी. आय एम व्हेरी हॅपी. मी सगळ्यांना दिसत आहे, याचा मला अत्यंत आनंद होत आहे. सही समय पर एंट्री मैडम. I have joined सही समय पर एंट्री. I was after it. I was after it. And now I could get it. I must be thankful to the God. मुकेश खन्नाच्या केसमध्ये मला सांगायला आवडेल की आपण त्याच्यावर राज्य महिला आयोगाच्या थ्रू PIL दाखल केलेली आहे. त्यांना नोटीस पाठवलेली आहे. त्यांना एक्सप्लेनेशन विचारलेलं आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की त्यांनी ज्या पद्धतीने तो क्लिप व्हायरल केली, तर ज्या ज्या लोकांकडून ती क्लिप व्हायरल केल्या गेली त्या प्रत्येक व्हॉट्सअपच्या ऍडमिनवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केलेली आहे. गुन्हा दाखल झाला नाही आज. मी स्वतः आपले गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना भेटून ते केलेलं आहे. पण पोरींनी ते नोट केल्याबद्दल धन्यवाद. मी दिसलं मॅडम तुम्हाला? हो हो मॅडम, अजून एक प्रश्न आला आहे की इन्स्टिट्यूशन मध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांवर वेबिनार याच्या व्यतिरिक्त अजून काय उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात? सगळ्यात महत्वाचं, आपल्या शरदचंद्रजी पवार जेव्हा आपले मुख्यमंत्री होते 1992 पासून महिला धोरण राबवण्यात येते. महिला धोरण याचा अर्थ महिला पॉलिसी. महिला धोरणामध्ये स्पष्टपणे हे लिहिलेलं आहे. महिला धोरणामध्ये स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे की प्रत्येक शाळा आणि कॉलेजमध्ये जिथे महिला शिकतात, म्हणजे मुली शिकतात 9 वर्षाच्या वर, म्हणजे 4थीच्या वर, म्हणजे 5वी पासून किंवा AV स्कूल पासून दर 3 महिन्यात एकदा स्वसंरक्षणाचे धडे, जुडो, कराटे, तायक्वांडो या गोष्टींचे सगळं हे घेतलं पाहिजे. हे कंपल्सरी आहे. आता आपण सगळ्यांनी पाहिलं पाहिजे की किती लोक हे घेतात. माझ्या एरियामध्ये या 5 जिल्ह्यात तर सगळ्या शाळांना मी घ्यायलाच लावते. पण तुमच्या एरियामध्ये सुद्धा तुम्ही जे संस्था चालक आहेत त्यांना भेटून त्यांना रिक्वेस्ट करू अशा पद्धतीचे ते घेतले पाहिजे. मुलींच्या जाणीवांना पाहिजे. आणि लोकांना प्रशासन काहीतरी मला का मिळतात पुरस्कार, मी हे काम करते म्हणून. आलं लक्षात? असं करता येतं. वी ऑल कॅन डू अँड वी शुड. आय से हॅलो 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 एनिथिंग एल्स? अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत का? हा मॅम, मी बोलू इच्छिते. बोला. मॅम, आपण आता सध्या म्हणजे रिसेंटली या केसेस जास्त वाढत आहेत की फॅमिलीमध्ये अंडर एज ज्या आपल्या 15-14 ज्या काही लहान मुली असतात, कदाचित रिलेटिव्ह कडून, स्कूलमध्ये, कॉलेजेसमध्ये, तर अशा वेळी आपण फर्स्टली काय करायला पाहिजे, म्हणजे फॅमिली मेंबर्स जरी असतील तरी? इन्सेस्टिंग असं म्हणतात या विषयाला. आणि हे इन्सेस्टिंग जे आहे म्हणजे फॅमिली फ्रेंड किंवा घरातला एखादा नातेवाईक तो येऊन घरातल्या एखाद्या मुलाला किंवा अंडर एज असलेल्या मुलीला सेक्शुअली अब्यूज करतो. या इन्सेस्टिंग साठी एकच महत्वाचं आहे की आपण जे लपवून ठेवतो त्यांनी त्याची हिंमत वाटते. काका असला तर बाबा म्हणतो सांगू नका, मामा असला तर आई म्हणते सांगू नका. आणि त्यामुळे हा प्रकार दाबून ठेवला जातो. तर पहिल्यांदा आपण काय करायला पाहिजे की त्या मुलीला पोलीस स्टेशन मध्ये घेऊन त्या माणसावर रीतसर तक्रार नोंदवायला पाहिजे. जर ती मुलगी लहान असेल तर पोक्सोच्या कायद्याच्या अंतर्गत अजामीन पात्र नॉन वेलेबल ऑफेन्स रजिस्टर होतं. ते केलं पाहिजे. आणि आपल्याला वकील मिळतो, आपल्याला पैसे पण खर्च नाही करावे लागतात.
ओके, त्यामुळे ते केलं पाहिजे असं मला वाटतं. आपल्या ज्या इज्जतीच्या खोल कल्पना आहेत की असं केलं तर आपल्या घराण्याची इज्जत जाईल वगैरे, हे काही नसतं बाळा. पब्लिक मेमरी इज व्हेरी शॉर्ट, लक्षात घ्या. नाही अरे मॅडम, कुणाला तरी हा घ्यावाच लागेल, त्यामुळे अशा घटना कमी होऊ शकतात. कोणीतरी स्टेप्स घ्यायला पाहिजे आणि त्यांना सांगा. जोपर्यंत आम्ही त्याला फेस नाही करणार तोपर्यंत हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होणार नाही. जितकं आपण झाकून ठेवल तेवढं ते वाढत जाणार. त्यामुळे बेटर हेच आहे की ते गोष्ट समोर यायला पाहिजे, प्रॉपरली कंप्लेंट करायला पाहिजे. आणि अगोदर ज्या मॅडम म्हणाल्यात की मुलींना आपलं स्वसंरक्षण ते खूप मस्ट आहे. अशी कुणाची हिंमत होते एक लावून द्यायला पाहिजे. माझी तर अशी, काल मी बोलले मॅडम एक त्याची हिंमतच चॅट बॉक्स मध्ये एक क्वेश्चन आहे. मॅडम अजून एक प्रश्न आला आहे. मूकबधीर जर एखादी मुलगी असेल तर तिच्या संदर्भात काही उपाययोजना आहेत का? मूकबधीर जर पोरगी असेल तर तिच्या संदर्भात या ऍक्टच्या अंतर्गत तर सेम आहे, परंतु मूकबधीरवाल्यांना आपलं टीस, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस ही एक संस्था आहे. टीस, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, TISS, या संस्थेमध्ये तिला रजिस्टर करायचं. म्हणजे तिला बोलता किती येतं, तिची ट्रीटमेंट काही करता येते का हे होतं. आणि त्यांचं रिहॅबिलिटेशन म्हणजे जितकी ती सुधारली आहे, बोलणं आणि ऐकणं जितकं तिचं झालंय, त्यासोबत तिच्या आयुष्याच्या भविष्यासाठी तिला काहीतरी तरतूद, तिने काहीतरी केलं पाहिजे, कमाई केली पाहिजे, या हिशोबानं तिचं रिहॅबिलिटेशन करण्यात येतं. किंवा त्याच याच्यामध्ये तिचं लग्न लावून देण्यात येतं. किंवा काही लोक डेफ अँड डम मुलींची लग्न करायला तयार होतात. मी पाहिलेलं आहे की मेरी बहन रहती तो मैं क्या करता, ताई मैं इससे शादी करूंगा, असं म्हणणारी मुलं आहेत. काहीतरी प्रश्न येतोय भीतीबद्दल. अजून प्रश्न कोणाला? वाढत्या घटस्फोटांचे कारण काय? 1 वर्षही लग्न न टिकण्याचे कारण काय? याबद्दल मला वाटतं मी जास्त चांगली बोलेल. मागच्या 20 वर्ष झाले मी समुपदेशन केंद्र चालवते आणि वाढत्या घटस्फोटाच्या कारणांमध्ये मला जे जाणवतं किंवा मला जे लक्षात येतं ते 4-5 मुद्दे आहेत. एक, कम्युनिकेशन गॅप किंवा मिसकम्युनिकेशन. म्हणजे उदाहरणार्थ मी तुला सांगतो की आपण बोलताना काय म्हणतो की भाजी चांगली झाली हो, पण थोडं मसाला जास्त असता तर बरं झालं. या पणच्या ऐवजी आपण अन म्हटलं पाहिजे की भाजी खूप सुंदर झाली, अन मसाला थोडा जास्त असता ना, मजा आली. असं कम्युनिकेशन स्किल हा विषय महत्वाचा. दुसरं, सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जसं बहू म्हणून बाईची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते, असं जावई म्हणून त्या मुलाची पण काही रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. हे त्याला प्रोग्रामच केलं जातं. आमच्या मुलींचं प्रोग्रामिंगच गलत केलं जातं की वी आर ओनली रिस्पॉन्सिबल. पण मग जेव्हा आम्ही जगायला लागतो त्याच्या नातेवाईकाच्या, आईच्या, बाबांच्या, आम्ही 4 गोष्टी करतो नव्हे 40 गोष्टी करतो. आणि नाटक म्हणून का होईना आपल्या आई बाबाची एखादी गोष्ट आपण त्याला करायला सांगतो आणि तो करत नाही. आमच्या पिढीमध्ये आम्ही उभी जा, आडवी आहे, दिली गाय तिची अच्छा काय, असं वगैरे होतं. पण आजकालच्या मुली शिकलेल्या आहेत, कमावते आहेत, विचार करायला लागलेल्या आहेत. त्या असा गाढवपणा माफ करत नाहीत आणि म्हणून संसारामध्ये मीठ पडतं. सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऍक्च्युली मला पण एक म्हणायचं आहे मॅडम इथे की एक जस्ट आपण आपल्या मुलीला जरा मुली म्हणून नका तुम्ही समजू, तिला लहानपणापासून तिला सून, ती तुमची सून आहे म्हणून समजलं तर तिच्यात तुम्हाला चुका दिसतील. आणि जेव्हा ती तिच्या घरी जाणार तर निश्चित रूपे ती तिच्या सासूची मुलगी होणार. मी ऍडॉन पण हे करते. हे गणित जर आम्हाला सर्वांना समजलं तर निश्चित रूपे आम्ही सर्व, कारण की ती ऍडॉन मी हे करते की जेव्हा तुमची सून तुमच्या घरी येते, काल तुम्ही ऐकलं असेल मी म्हटलं ही माझी मुलगी आहे, ती माझी सून होती. बरोबर. तिला पण तुम्ही मुलगी समजा, म्हणजे तिच्या चुका तुम्ही जरा नजरअंदाज करू शकाल. हे पण गरजेचं आहे. म्हणजे ती आई, आजकाल आई आपल्या मुलींच्या चुका पाहतच नाही, पण जर तिने सून म्हणून तिने पाहिलं तर तिला चुका दिसणार.
एक्झॅक्टली. याचा पुढचा मुद्दा असा आहे की इंटरफेरन्स दोन्ही आयांचा आणि दोन्हीकडच्या मित्रमैत्रिणींचा जो इंटरफेरन्स असतो. कारण लग्न झाल्याबरोबर पहिल्यांदाच ते दोघही जण नवरा आणि बायको होत असतात, बरोबर. दे डोंट नो हाऊ टू बी हजबंड और हाऊ टू बी वाईफ. त्यामुळे आपली आई काय बोलते, आपला मित्र काय म्हणतो, आपली मैत्रीण काय म्हणते, याचा त्यांना फरक पडतो. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आता वयाने मुली आणि मुलं दोघंही मोठे झालेले. आता आपण आपले बोलतोय. एखाद्या माणसाचा फर्स्ट क्रश, बाईचा फर्स्ट क्रश नसेल असं म्हणणं कठीण आहे. काम त्यामुळे प्रत्येकालाच आयुष्यात कोणीतरी कधीतरी कसं तरी आवडलेलं असतं. चुकून जर आपल्या लग्नानंतर ते कंटिन्यू राहिलं किंवा आपल्या नवऱ्यापर्यंत, आपल्या बायकोपर्यंत चुकीच्या पद्धतीने पोहोचलं, तरी सुद्धा आपल्या नात्यामध्ये गढूळपणा येऊ शकतो. आणि अजून एक गोष्ट आहे, व्यसन. वाढत्या घटस्फोटाच्या कारणामध्ये मुली सुद्धा दारू, सिगरेट, ड्रग्ज हे घ्यायला लागली. मोबाईलवरचे गेम, इंटरनेट याचं सुद्धा त्यांना व्यसन लागलेलं आहे. हे आपल्याला मान्य करावं लागतं. त्यामुळे व्यसन, इंटरफेरन्स, नो सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल नसणे किंवा एखादी गोष्ट लॅकिंग असणे, एखादी गोष्ट मला मिळत नाही हे पोरं ऍक्सेप्टच करू शकत नाही. आपण त्यांना ती सवय लावायला पाहिजे. इफ नॉट गेटिंग दिस, ओके, गो अहेड, आगे सरको, हे आपण त्यांना म्हणत. एकतर्फी प्रेमातल्या हिंसा सुद्धा याच कारणामुळे दे आर नॉट हॅबिच्युएटेड टू लिसन नो, टू ऍक्सेप्ट नो, टू डायजेस्ट नो. हे मला वाटतं. मी बोलताना कोणाच्या भावना दुखावत असतील तर सॉरी हा, मी जरा जास्त सरळ आहे. नमस्कार मॅडम. नमस्कार मॅडम, मी बोलू इच्छिते. मॅडम, ICC कमिटी जी आहे, आवाज येतोय माझा? ICC कमिटी स्थापन करण्यासाठी त्यात सांगितलंय की चेअरपर्सन जे आहे ते वुमन पाहिजे, सिनियर लेवल स्टाफ, बरोबर. आणि दोन मेंबर्स जे आहे नंतरचे तर ते अमंग्स एम्प्लॉई, म्हणजे तुमच्या एम्प्लॉईज असल्या पाहिजे. तर मग जिथे स्कूल कॉलेजमध्ये जर स्टाफच, फिमेल स्टाफच नसेल, अशा केसमध्ये काय करायचं? नाही, स्कूल कॉलेजेस मध्ये स्टाफ तर असतोच ना. स्कूल कॉलेज नसेल. हॅलो, फिमेल स्टाफ कम्पेअर टू मेल स्टाफ जर कमी असेल तर. कम्पेअर फिमेल स्टाफ बोले. हा, नाही, फिमेल स्टाफ पण काही केस मध्ये नसतात तिथे, खूप रेअर असं एखाद दुसरीच असते. तर मग असं 3 स्टाफ कुठून आणणार ना, म्हणजे त्यांनी अमंगस्ट एम्प्लॉई म्हटल्यावरती. नाही, तर त्याच्यात तुम्ही त्याच्यात स्पष्ट केलंय की जर तुमचा दुसरी संस्था आहे तर तिथे जर वुमेन आहे तर तिला तुम्ही इकडे नॉमिनेट करू शकतात ऍज अ चेअरपर्सन पण. आणि सांगा, तुम्ही सांगा, बोला. आणि अजून एक क्वेश्चन होता की ही जी चारची कोरम आहे, कमिटी आहे ICCचा, तर हे चेंज करावे लागतात 3 वर्षांनी. मग 3 वर्षानंतर जर मेंबर आहेत ते ऍज अ चेअरपर्सन होऊ शकतात का? होऊ शकतात. या 4 मधलेच मेंबर ऍज अ चेअरपर्सन होऊ शकतात का? म्हणजे ती कमिटी पण कंटिन्यू राहू शकते, तो प्रश्न नाहीये. 3 वर्षानंतर कंटिन्यू होऊ शकते. म्हणजे पण तुम्हाला त्याच्यात कोणी आहे नाहीये तर तुम्हाला चेंज करावं लागते. अच्छा, ओके. चेअरपर्सन पण घेऊ शकतात. म्हणजे कंपल्सरी नाहीये की तुम्ही ही कमिटी डिझॉल्व्ह करून दुसरी करा, असं कंपल्सरी नाहीये. नाही, तुम्हाला रिकॉन्स्टिट्यूट करावं लागेल तेव्हा पुन्हा. ते करू आपण. टायमिंग पिरियड जो आहे तो चेंज करून रिकॉन्स्टिट्यूट करू, पण हेच ॲज मेंबर घेतले तर चालतील ना? बिलकुल. थँक्यू. नाही, कायद्यात असं काहीच नाही सांगितलं ना की दे आर बार्ड, की आता ते नंतर पुढे होऊ शकत नाही. तुम्ही कुठून आणणार? तेच आहे तुमच्याकडे काम करणारे, तुम्ही कुठून आणणार? तुम्हाला तेच घ्यावे लागतील असं. मॅम, अजून एक क्वेश्चन होता चॅट बॉक्स मध्ये. Can Vishaka committee be connected to the diploma, UG and PG colleges? And how it will help to decrease the women harassment? And what is the procedure for the Vishaka committee in that kind of colleges?
रत्ना मॅडम आपला प्रश्न आहे. नाही डिप्लोमा हा ऍक्च्युली युनिव्हर्सिटी घेऊ शकते ना, ऍड ऑन कोर्स मध्ये डिप्लोमा घेऊ शकते. आता ते युनिव्हर्सिटीची प्रोसेस प्रत्येकाची वेगवेगळी असते, तर ऍड ऑन कोर्स मध्ये घेऊ शकता. इव्हन कुठे सर्टिफिकेट कोर्स आहेत ते पण तुम्ही करू शकता. इव्हन कुठे काय म्हणतात सर्टिफिकेट डिग्री कोर्स, म्हणजे याला पण युनिव्हर्सिटीच्या पर्स्पेक्टिव्ह प्लॅन मध्ये हे यायला पाहिजे, किंवा त्यांच्या काय म्हणतात ऍड ऑन कोर्स मधला युजीसीनी मान्यता द्यायला पाहिजे, तेव्हा हे करू शकतो. काहीच प्रॉब्लेम नाही. आणि मला तर वाटतंय की आता कोणत्या कोणत्या कॉलेजला त्यांनी वुमेन एम्पॉवरमेंटची चेअर दिली आहे, तर असं प्रत्येक कॉलेजला त्यांनी द्यायला पाहिजे काही ना काही फंडिंग, की तुम्ही वुमेन एम्पॉवरमेंट साठी. मी आता जसं माझं एक नॉन ग्रांटेड कॉलेज आहे, तर माझी खूप इच्छा असते की हे सर्व करायची, पण कुठेतरी आम्ही कमी पडतो फंडिंग साठी. तर गव्हर्नमेंटने जर त्या कॉस्ट साठी जर आम्ही काही करत असेल तर 101% त्यांनी द्यायला पाहिजे. म्हणजे मागच्या वेळेस तर माझी इच्छा होती की महिला आपल्या स्टेट कमिशन कडे पण आपण इन्क्वायरी करायची की कॉलेजेसला काही असं मिळू शकतो का सपोर्ट दोन्ही हिशोबाने, की काही फंक्शनिंग म्हणून सुद्धा आणि फंडिंग म्हणून सुद्धा. तर ते युनिव्हर्सिटी करत असेल का ऍड ऑन कोर्स मध्ये घेऊ शकते, तर प्रॉब्लेम नाही. College should recommend, university should got it sanctioned from the UGC and to be implemented by the संस्था, असं ते होऊ शकतं. कारण की मॅडम ऍड ऑन कोर्सेस आहेत असे खूप, युजीसी तुम्हाला परमिशन देते, तर युनिव्हर्सिटी घेऊ शकते, त्याच्यात काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. कन्झ्युमरवर आहे तर वुमेन एम्पॉवरमेंट पर घेऊ शकतो, विशाखा कमिटी म्हणून स्पेशली घेऊ शकतो, पण दॅट इज अप टू द युनिव्हर्सिटी. युनिव्हर्सिटीमध्ये सिनेट वगैरे मॅनेजमेंट काउन्सिल यांनी हा डिसिजन घ्यायचा आणि त्यांनी ते चालू करायचं. आणि ऍड ऑन कोर्स साठी युजीसी नाही म्हणत नाही, दॅट इज द डिसिजन ऑफ द युनिव्हर्सिटी मध्येच घ्यावं लागेल ते. बरोबर. क्वेश्चन बॉक्स मध्ये क्वेश्चन आला आहे की व्हॉट इज क्यूड प्रो क्यू हॅरॅसमेंट ॲट वर्क प्लेस, जिथे कामाच्या ठिकाणी बॉस कडून हॅरॅसमेंट केली जाते. तर त्या संदर्भात प्रश्न आहे की व्हॉट इज क्यूड प्रो क्यू हॅरॅसमेंट, एक्सप्लेनेशन हवंय त्यांना. मला प्रश्नच नाही कळला अजूनही, तुझं ऐकूच नाही आलं. ओके, व्हॉट इज क्यूड प्रो क्यू हॅरॅसमेंट. क्यू प्रो क्यू जसे तसे, म्हणजे तुम्ही मला इतकं, तुम्हाला एवढं पाहिजे असेल तर मी तुम्हाला एवढं द्यावं लागेल. अच्छा, तर तुम्हाला एवढा प्रमोशन पाहिजे तर तुम्हाला माझ्यासाठी एवढं द्यावं लागेल, या रेशिओ मध्ये असते ते. आणि हे एक महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने एक मॅन्डेट काढले, त्याच्यात त्यांनी खूप छान दिलंय याचं एक्सप्लेनेशन. आणि तुम्हाला गंमत सांगते, ज्या प्रायव्हेट संस्था असतात आणि त्यातल्या टीचर्स असतात, माझ्याकडे किमान सध्या अख्ख्या महाराष्ट्रातल्या 27 शाळांचे कंप्लेंट्स पेंडिंग आहेत. टीचर म्हणून टिकायचं असेल तर यू हॅव टू. आपल्या 12वी आणि लॉ कॉलेजची पुण्याची विद्यार्थिनी होती, मार्क पाहिजे असतील तर. त्यामुळे म्हणजे मी गमतीनं असं म्हणत असते की इन द वर्ल्ड 2 currencies are there, one RBI currency and one skin currency. जोरों से चलती है स्किन करेंसी, ये फैक्ट है बस. नेक्स्ट. अजून कोणाला काही प्रश्न आहे? मॅडम. Thank you so much, ma'am, for the information. Now Tejaswini Jamdar, ma'am. मला कोणीतरी लिहित आहे, तुम्हाला डायरेक्ट पाहायला आवडलं असतं. या आभासी मंचावर समाधान झालं नाही. मी पूनमला सांगू इच्छिते, मला नाशिकला केव्हाही बोलाव, मी नक्की येईल. नक्की मॅडम, नक्की बोलतो तुम्हाला. आणि रत्नाला घेऊन येईल. हो, रत्नाला घेऊन येईल. We also would like to meet you. येस. मॅडम, कॉन्फरन्स मध्ये पूनम मॅडमला बोलवलं होतं. आता मध्ये कॉन्फरन्स होती अकोला लॉ कॉलेजला आणि जस्टिस गवई होते, तेव्हा पूनम मॅडमला बोलवलं होतं स्पेशली. क्या बात. PhD मिळाली म्हणून त्यांचा आम्ही सत्कार पण केला. आता बोलवलं तर मला सांगशील. हो, नक्की नक्की जाऊ, नक्की जाऊ आम्ही. मला आम्ही नक्की अशाच एखाद्या विषयावर चांगल्या नक्कीच बोलवेल मी मॅम. बिलकुल करू.
खूप सुंदर, अतिशय साध्या आणि सोप्या भाषेत डॉक्टर रत्ना चांडक मॅडम आणि डॉक्टर आशा मिरगे मॅडम इथे यांनी आपल्याशी संवाद साधला आहे. शेवटी मी म्हणेल की जमाना खराब है, ये सोच ही खराब है, स्त्री स्वतंत्रता का हनन ये पहला चरण है. हर स्त्री की सोच बदलेगी तभी जमाना बदलेगा, वरना हर रोज किसी निर्भया का नाम अखबारों में निकलेगा. आता मी प्रोफेसर तेजस्विनी जामदार मॅडम यांना विनंती करते की आभार प्रदर्शनाचा भार सांभाळावा. मॅडम अनम्यूट करा तुम्ही. अनम्यूट नाही केलं. आज महात्मा गांधी विद्या मंदिर संचलित समाजश्री प्रशांतदादा हिरे लॉ कॉलेज, आर्ट्स कॉमर्स व सायन्स कॉलेज मनमाड, कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी पंचवटी नाशिक आणि पंचवटी कॉलेज ऑफ मॅनेजमेंट अँड कम्प्युटर सायन्स पंचवटी नाशिक यांच्या समन्वयाने आज नॅशनल लेवल वेबिनार आयोजित करण्यात आला होता. त्याकरिता मी सहाय्यक प्राध्यापक सौ तेजस्विनी जामदार, सर्वप्रथम महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्थेचे सरचिटणीस आदरणीय डॉक्टर प्रशांतदादा हिरे सर, महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्थेचे समन्वयक आदरणीय डॉक्टर अपूर्व भाऊ हिरे सर, तसेच महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्थेचे वुमन वेलफेअर अँड ग्रीव्हियन्स सेल कमिटीच्या चेअरपर्सन डॉक्टर योगिताताई हिरे मॅडम आणि महात्मा गांधी विद्या मंदिर संस्थेचे विश्वस्त प्राचार्य डॉक्टर BH जगदाळे सर यांचे आभार मानू इच्छिते. तसेच आमच्या कॉलेजच्या CDC चेअरमन सौ सुजाता आर शिंदे मॅम यांचे आभार मानते. त्याचबरोबर सर्व पॅनलिस्ट मेंबर्स यांचे मनापासून आभार मानते, ज्यांनी सदरचा मंच उपलब्ध करून दिला व तसेच आदरणीय वक्ता डॉक्टर आशा मिरगे मॅडम आणि अकोला कॉलेजच्या प्राचार्या डॉक्टर रत्ना चांडक मॅडम यांनी त्यांच्या कामातून वेळ काढून आपल्या सर्वांना मोलाचे मार्गदर्शन केले, त्याकरिता मी त्यांचे आभार मानते. तसेच कार्यक्रमाचे आयोजक प्राचार्य डॉक्टर पूनम सोनोने मॅम SPH लॉ कॉलेज यांचे आभार मानते. त्याचप्रमाणे IT डिपार्टमेंट यांच्यामुळे आजचा कार्यक्रम आयोजित करणे सोपे झाले, त्याकरिता मी सर्वांचे आभार मानते. सर्वात शेवटी आणि सर्वात महत्त्वाचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी ज्यांच्यामुळे सदरचा नॅशनल लेवलचा वेबिनार यशस्वीरित्या पार पडला, या सर्वांचे मी महात्मा गांधी विद्या मंदिरच्या वतीने आभार मानते व आजचा नॅशनल वेबिनार संपला असे जाहीर करते. पुन्हा एकदा धन्यवाद. थँक्यू सो